लग जाओ। मन तन ते जीवन पल च हर संगत च हर जीवन विच प्रभु जग जीवन प्रभु जगदाता दुख संकट नूं तारन वाला प्रभु जग जीवन प्रभु जगदाता दुख संकट तारन वाला। सब मिल गाओ प्रभु दी महिमा प्रभु दी महिमा विच लग जाओ। सब मिल गाओ प्रभु दी महिमा प्रभु दी महिमा विच लग जाओ। आओ जिंदे खुदा दे अगे आज इस महान त्यार की खुशी नूं समर्पित करिए। आज असीं खुशी मना रहे हैं प्रभु यीशु दे स्वर्ग विच चले जाण दी ईद दी। इस सच्चाई सानूं याद दिलांदी है कि खुदा ने असां सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ स्वर्ग ਦਾ रस्ता ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ है। स्वर्ग राज ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ है ਤੇ ਯੋਗ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ स्वर्ग राज ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ इस महान कुर्बानी में समर्पित करिए। बाप दे बेटे अदे रूह पाक दे नाम उत्ते आमीन। साडे प्रभु यीशु मसीह दा फजल खुदा बाप दा प्रेम अदे रूह पाक दी सांझ तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ अदे तुहाडे रूह नाल भी होवे। जिंदे परमेश्वर दे विच मेरे प्यारे भाव भैन बच्चों सारिਆਂ ਨੂੰ यीशु मसीह दी यीशु मसीह। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਕਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਈਸਟਰ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਹਿਮ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ जो साडे जीवन नूं साडे विश्वास नूं एक मजबूत वजूद प्रदान करता है। अज असीं पाकमा कलीसिया नाल मिल के प्रभु यीशु दा स्वर्ग विच चढ़ जाण दी ईद नूं मना रहे हां। ਇਹ ਈਦ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੇਧ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉਹ ਥਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮੈਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਫਸੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਤਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਰੂਹ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਸ ਸਵਰਗੀ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਕਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਰਸਤੇ ਜੋ ਅਦਮ-ਬਾਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਵਰਗੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਅੱਗ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਰਗੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਲਦ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਲਹੂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਬਦਨ ਤੇ ਲਹੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਬਦਨ ਤੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। बाल करदा पूरी कुदरत वाले खुदा ते पैना भरावां दे अगे मैं एक बाल करदा, मैं एक बाल करदा सोचण बोलण ते
बहुत गुनाह कीते ने, अपने दोष ना अपने ही दोष ना अपने बड़े दोष देना। मैं इकबाल करदा सदा कुंवारी मरियम ते सारे फरिश्ते संतां अगे ते भैणां भरावां दे अगे मैं हुण बेनती करदा। मैं इकबाल करदा मेरे ਲਈ खुदा वदगे करो दुआ सारे मिलके। मैं आया तेरे दुआरे, रहम करो प्रभु प्यारे। मैं इकबाल करदा पूरी कुदरत वाले खुदा ते पैणा भरावां दे अगे मैं इकबाल करदा। मैं इकबाल करदा। ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਆਮੀਨ। प्रभु दया करो, ऐ प्रभु दया करो, ऐ मसीह दया करो, ऐ मसीह दया करो, ऐ प्रभु दया करो, ऐ प्रभु दया करो। सूरज विच वंडियाई महिमा होवे खुदा दी, धरती उते देखदी अकलों दे विच शांति। स्वर्ग दे विच वंडियाई गुने असी तेरे गांदे हां ते तन तन तैनू कहदे हां करदे हां आराधना ते महिमा तेरी गांदे हां। तेरी बड़ी शान दे कारण शुक्र तेरा असी करदे हां। स्वर्ग दे पातशाह खुदा बाप कुदरत वाले खुदा, स्वर्ग दे विच वंडियाई यीशु मसीह इकलौते बेटे बाप दे बेटे प्रभु खुदा, बाप दा बेटा दुनिया दे पापां नू चुक ले जांदा है। बिनतां सुन ले साडियां तू बाप दे सजे बैठा है। दया तू करे हुण साडे उते, तू ही सुर गुण है खुदा, स्वर्ग दे विच वंडियाई। तू ही कल्ला परमेश्वर है, परम ऊंचा है ऐ खुदा,
ਵਡਿਆਈ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਐ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਭਰੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਲੀਸਿਆ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਬਦਨ ਯਾਨੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੂਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕ। ਆਮੀਨ। ਪਾਠ ਪਹਿਲਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮੁੜ ਆਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 1 ਬਾਬ 1 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਐਤ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਲਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਯਿਸੂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਤਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਦੇ ਬਾਅਦ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਗੋਂ ਬਾਪ ਦੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਪਾਕ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰੋਗੇ? ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਪ ਨੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਸਾਰੀ ਯਹੂਦੀਆਂ, ਸਾਮਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਬਣੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਲੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾਈ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ 2 ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਖਲੋਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਗਲੀਲੀ ਆਦਮੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹੋ ਯਿਸੂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁੜ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅਜਾਲੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁੜ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅਜਾਲੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਹਰੀ ਕਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਲੇ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਰੱਬ ਅਜਾਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੋਰ। ਰੱਬ ਅਜਾਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੋਰ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਜਲਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਜਲਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਸਚਾਈ ਕੋਲ। ਰੱਬ ਅਜਾਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੋਲ। ਰੱਬ ਅਜਾਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੋਲ। ਪਾਠ ਦੂਸਰਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੁੜ ਜਿਉਂਦੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅਫਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦਾ ਪੱਤਰ ਉਸਦਾ 1:17-23। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਖੁਦਾ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਬਾਪ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜਾਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੂਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣ ਜਾਵੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾਮਈ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਅਥਾਹ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਭ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉਚੇਰਾ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੋ ਨਾਮੀ ਗਰਾਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਲੀਸਿਆ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, गाए हम स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਸੰਤ ਮਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਐ ਪ੍ਰਭੂ।
11 ਚੇਲੇ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਇੰਜੀਲ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਮਸੀਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਈਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਭੇਦ ਦੀ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਝੰਜਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਫੂਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣੇ। ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਅਤੇ ਮਾਈ ਹਵਾ ਜੋ ਅਦਨ ਬਾਗ ਸੁਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਫਜ਼ਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਹੀ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਤੇ ਮਾਈ ਹਵਾ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕੱਲਿਆ, ਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਖੁਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਤਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਧਨ ਤੋਂ, ਬੋਝ ਤੋਂ, ਮੌਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਨਰੁੱਥਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਉਸ ਹਸੀਨ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯਕੀਨੀ ਤੱਥ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਨੇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੁਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਜੋ ਕਿ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਉਕਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਦ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੰਜੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰੂਪ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਸੁਰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਜਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਓਨਲੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ, ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀਏ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਪ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਈਡਸ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਗ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਓ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਆਗਿਆ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਦਨ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜੋ ਆਖਰੀ ਖੋਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਉਸ ਬਦਨ ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਤਪੱਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਦਾ ਤੇ ਮਾਈ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸੁਰਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਰਗੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਗ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬਦਨ ਤੇ ਲਹੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਬਦਨ ਤੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬੂਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਖਾਂਦਾ, ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਬਦਨ ਤੇ ਲਹੂ ਲੱਭੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਬਦਨ ਤੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਦਨ ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਤਦ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ। ਖਾਸ ਕਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਾਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਇਲਸ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਜਿਸ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਾਜੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਨਾ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ? ਤੇ ਫਾਜੀ ਜਦ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੱਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਾਏਗਾ 10 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, 15 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਧਰ ਪੀਜੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਨਾ ਘੁੰਮਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਪੂਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਘੁੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਾਲਜ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਏਮ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਏਮ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਦਨ ਤੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਲਾਂਗੇ, ਕਲਾਮ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਦਨ ਤੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੋ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਪਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਓ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਯੋਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੇ
ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਕ ਫਜ਼ਲ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬਦਨ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਇਸ ਮਹਾਨ ਈਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੀਏ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਈਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਈਏ ਤੇ ਮੇਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਰਹੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ। ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕਲਮਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਮੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਰਿਗਦਤ ਵਾਲਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਇਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਗਲਾਤਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ, ਉਸਨੇ ਪੈਂਤੁਸ ਪਲਾਤੁਸ ਜ਼ੈ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ, ਸਲੀਬ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦਬਿਆ ਗਿਆ, ਬਰਜ ਕੇ ਜਾ ਉਤਰਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਿਆ, ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੱਜਾ ਜਾ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਪਾਕ ਉਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸਿਆ, ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਕਤ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਜਿਸਮ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਤੇ। ਆਮੀਨ। ਜਿੰਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਰਨਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਉਸੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੋਚਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪਾਉਣ। ਅਨੁਵਚਨ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਅਤੇ ਅਗਨੈਲੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਛਤਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਪ ਖਿਮਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਅਨੁਵਚਨ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪਾ ਕੇ ਸਵਰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ। ਅਨੁਵਚਨ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਇਸ ਅਲਤਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਛਤਾਪੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ। ਅਨੁਵਚਨ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿਸਟਰ ਪੋਲਿੰਗ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਿਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਾ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਬੂਲਣ। ਜਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੰਕਟ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਲੀਬ ਦਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਨੁਵਚਨ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਆਓ ਸੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਆਖੀਏ। ਸਲਾਮੇ ਮਰੀਮ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਨੇ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਯਿਸੂ। ਐ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਸੂਲੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਫੀ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾ ਮੈਂ ਗੀਤ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾ ਮੈਂ।
ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਸੂਲੀ ਵਾਲ ਸ਼ਫੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਦੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜਲਾਲੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚੜਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਕ ਸੈਕਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵਰਗੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਲ ਖੁਦਾ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਨਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਮਸੀਹ ਜੋ ਖੁਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਬਣਨ ਲਈ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤੀ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पाक खुदावंद है सदा पाक 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 फरिश्ते गौण सदा पाक 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 खुदावंद है सदा पाक 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 फरिश्ते गौण सदा खुदावंद सदा खुदावंद सदा खुदावंद सदा लश्करां दा खुदा खुदावंद सदा खुदावंद सदा खुदावंद सदा लश्करां दा खुदा पाक 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 खुदावंद है सदा पाक 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 फरिश्ते गौण सदा ज़मीन आसमान भरपूर हम नाल तेरी वड्याइयां ज़मीन आसमान भरपूर हम नाल तेरी वड्याइयां तन है जो आंदा खुदा बंदे नाते होसाना 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 पाक 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 खुदावंद है सदा पाक 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 फरिश्ते गौण सदा पाक पाक खुदावंद है सदा पाक 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 फरिश्ते गौण सदा खुदावंद सदा खुदावंद सदा खुदावंद सदा लश्करां दा खुदा खुदावंद सदा खुदावंद सदा खुदावंद सदा लश्कर
है प्रभु तू सचमुच पवित्र है ते सही है कि तेरी सारी सृष्टि तेरी बढ़ियाई करे। तेरे बेटे साडे प्रभु यीशु मसीह दे राही ते रूप भाग दी कुदरत दे नाल तू सारे संसार ਨੂੰ जीवन बख्शदा ते पाक करदा है। तू लगातार अपने लिए प्रजा इकट्ठी करता रहता है ਤਾਂ ਜੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਹਿੰਦੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਚੜਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਰੂਪਾਲ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਸਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਜਿਸ ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਰਾਤ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਓ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ईमान का भेद, ਮਸੀਹਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਸੀਹਾ ਜੀ ਉਠਿਆ ਹੈ, ਮਸੀਹਾ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ। इसलिए प्रभु सी तेरे बेटे दे मुक्तिकारी दुख को उस जलाली जी उठण ते सुर्ग ਵਿੱਚ ਚੜ ਜਾਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਅਤੇ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਦਨ ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਾਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਰੂਪ ਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਰ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਧੰਨ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਸਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਐਂਥਨੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਮਦਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੜ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸਰਦਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਸਿਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਤੇ ਅਗਨੈਲੋ ਨੂੰ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪਾਂ ਪ੍ਰੋਹਿਤਾਂ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐ ਦਿਆਲੂ ਬਾਪ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਮੋਏ ਹੋਏ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਚੰਗੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਰੂਪ ਭਾਗ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕ। ਆਮੀਨ। आओ उसे खुदा में अपना बाप आके पुकारिए जैसा साडे मुक्तिदाता ने ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਐ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪੁਰਿੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਨਾ ਪਾ ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਆਮੀਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਿਆਨੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀਏ ਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ।
ਜਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। क्यों जो राज कुदरत दे जलाल युगो युग तेरा ही है। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਜੋ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਠੀਕ ਕਰ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਸੇ ਆਪੋ ਬੇਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦੀ। ले ले खुदा दे तू दुनिया दे गुनाह चुक ले जांदा है। ए ले खुदा दे, ए ले खुदा दे साडे उते दया कर। ए ले खुदा दे तू दुनिया दे गुनाह चुक ले जांदा है। ए ले खुदा दे, ए ले खुदा दे साडे उते दया कर। ए ले खुदा दे तू दुनिया दे गुनाह चुक ले जांदा है। ए ले खुदा दे, ए ले खुदा दे सानू शांति प्रदान कर। ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮਹਾਭੋਜ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਾਂ। ऐ प्रभु मैं योग्यता नहीं है कि तू मेरी छाता ले आवे, पर एक ही वचन आ तो मेरी रूह चंगी हो जाएगी। ऐ मुबारक मरियम तेरा प्यारा बेटा रोटी ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਐ ਸੰਦੀ ਯਿਸੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ।
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ। ਐ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮਸੀਹੀ ਉਮੀਦ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਾਕ ਸ੍ਰੀ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਪਾਕ ਮਾਸੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਆ ਯਾਦ ਕਰ ਐ ਨਹਾਇਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ, ਭਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਲੱਭਦਿਆਂ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਦਿਆਂ ਤੈਥੋਂ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਐ ਕੁਆਰੀ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਇਸੇ ਸੱਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹੀ ਰੋਂਦਾ ਹਾਂ। ਐ ਦੋ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਆਮੀਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ। जाल से यीशु ने हमें बचाया है, शैतान की चाल से यीशु ने हमें बचाया है, पापों के जाल से यीशु ने हमें छुड़ाया है, शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, तो 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 गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम यीशु का पैगाम। Hallelujah, to God, hallelujah, to God, hallelujah, to God, hallelujah, hallelujah, to God, hallelujah, to God, hallelujah, to God, hallelujah. ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ।